Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. توصلت ببليزيور كومونتير في يوتيوب ainsi que des messages في انستغرام باللي قرب لكم لو بروشان كونترول وغادي تكون فيه لا بارتي ديال لا ريبليكاسيون دو لا دي ان ومادام انني ما كفانيش الوقت هاد السيمانه باش نصاوب لكم اون فيديو ان شاء الله حتى السيمانه الجايه عاد نقدر نصاوبها عاد يكون عندي الوقت فباش ما نخليش اصدقاء ديالي التلاميذ العزازين اللي ما نخليهمش مبلوكيين فغادي نصاوب لكم غادي ندير لكم اون بيتيت فيديو دابا نشرح لكم فيها لا ريبليكاسيون ديال لا دي ان وان شاء الله حتى نعاود ندير اون اوتر فيديو كي سيغا كومبليت ان شاء الله الا كتب الله لا سيمين بروشين باذن الله. الوغ لا ديرنيير بارتي دابا اللي بقات لينا في هذا لو شابيتر اللي هي غنتحدثوا فيها على لا ريبليكاسيون دو لا دي ان. اول حاجه vous allez voir مع لو بروف ديالكم une courbe وهاد la courbe هادي elle représente la variation de la quantité donc j'écris انا en abréviation باختصار باش نسرع شي شويه la quantité d'ADN en fonction du temps و la quantité d'ADN غنبقاو نرمزوا ليها ب Q وإلا دوبلات لي la quantité d'ADN نرمز ليها ب 2Q. D'accord? Alors, vous vous rappelez, on a déjà dit que pendant l'interphase, la cellule, les chromosomes d'ILHA vont se dédoubler. Ou d'abord, le chromosome, il est composé d'ADN. Donc, il a dit que le chromosome va se dédoubler. Automatiquement, ça veut dire que l'ADN va se dédoubler. Et le dédoublement de l'ADN, c'est la réplication de l'ADN. فاش كنمشيو ندرسوا la quantité حنايا ما نعطيكمش بعد ما كيقدروا يعطيو لا فالور دي فوا كنرمزوا لها غير بكو دونك كنمشيو نشوفوا لا quantité الكميه ديال الدي ان في لا سيلول comment elle varie كيفاش كتغير durant un cycle cellulaire. Vous vous rappelez cycle cellulaire c'est interphase plus mitose. فشنو تلاحظوا كنلاحظوا باللي لا سيلول كونت elle commence l'interphase كتكون لا كونتيتي ديال دي ان باقا ستابل في لا كونتيتي انيسيال ديالها اللي هي كو كتكون واحد الكميه معينه حنا المهم كنرمزوا ليها بكولون. Après, on remarque qu'elle commence à augmenter progressivement. Donc, vous remarquez l'augmentation progressive où là, quand طلعت في نفس الساعة أو في نفس الثانية طلعت لنا دغيا كنسميوها une augmentation brusque ou la rapide. Donc, on a une augmentation progressive, yani كتطلع en fonction du temps بشوية بشوية يعني après le passage de quelques heures. من بعد la quantité d'ADN, elle redevient عاوتاني stable في la quantité de Q. وكنكونوا هنا سالينا l'interphase. Donc l'interphase on remarque بلي فيها 3 étapes. من بعد لا سيلول شنو تدير كتبقى ستابل مازال في 2Q كدير لنا اون ديمينيسيون بروسك لا تلاحظوا في نفس الساعه وفي نفس الثانيه هبطتنا من 2Q ل Q و ابري عاوتاني elle reste un peu stable في لا كونتيتي Q وكتسالي لنا هنايا لو سيكل سيلولار وهاد لا بارتي هادي اللي زدت maintenant. Alors d'abord, on va voir les étapes les Pendant l'interphase, on a vu qu'on a 3 étapes. La première phase, la première étape où la quantité d'ADN reste stable, donc la première phase de croissance et on la désigne, on la symbolise par G1. La phase finale, la duplication ou l'augmentation de la quantité d'ADN pour qu'elle devienne double, augmente la phase de synthèse S. Ou la partie اللي بقات فيها stable كنسميوها la phase de croissance G2. alors هنايا خليونا في l'interphase هاد la phase G1 علاش عندي هاد لا فاز جي 1 كتكون لا كونتيتي يعني واخا لا سيلول دخلات لانترفاس كتبقى دي ان مازال ما دوبلاتش هاد المده كامله. الوغ هنايا tout simplement la cellule elle est en train de se préparer pour dédoubler او la dupliquer son ADN كتوجد الماتيريال توجد لي زونزيم ديالها ايتترا. هنا في لا فاز اس on remarque que l'ADN commence à se dupliquer, commence à se répliquer. كيبدا يدوبل لينا فهنا في الجي 1 كيكون الكروموزوم ديالي دون سو كا وهاد لي اسبي دو كروموزوم كنقدروا نطلبوهم بعض المرات في الكونترول. دونك الكروموزوم ديالنا اللي il est composé d'une molécule d'ADN. donc la molécule d'ADN راه عرفتو elle est composée de 2 chaînes de nucléotides. alors كيكون باقي étalé non spiralisé وباقي ما دوبلش دونك تيكون sous forme d'un seul filament nucléaire. هنايا في اس كنلاحظوا باللي il commence à se dédoubler ولكن غير في شي بليصات هاد البليصه هنا بدات تدوبل وهاد البلاصه هنا بدات تدوبل فكيبداو يبانوا لنا هاد البليصات هادو كيبانوا سو فورم بحال ديال عوينات دي زيو كنسميوهم دي زيو دو ريبليكاسيون.
Donc, نتوما دابا à partir de maintenant في les exercices etc. غير يعطيك ان شيما فيه ان كروموزوم بحال هكا وكيبان فيه داك لي زيو دو ريبليكاسيون، يعني كيبان بلي راه بدا كيدوبل في شي بليصات. كنسميو كنقولوا بان هاد لا فاز هادي الكروموزوم كيكون عنده هاد الشكل في لا فاز اس. دونك اون ريمارك كو لو كروموزوم كومونس ا سو ديدوبلي وفي شي بليصات. من بعد اون فوا غيدوبل كامل، دونك الدوبل هنا وهنا بشويه بشويه غيدوبل حتى في البليصات الاخرين، على فان غيكون دوبل كومبليتوم الكروموزوم ديالنا. دونك غيولي ديدوبلي اي لي دو كروماتيد se lient par un centromère. Ou bien sûr, tu es non spiralisé parce que nous sommes toujours pendant l'interface. D'abord, une fois la cellule elle a fini l'interface et elle a doublé son chromosome, donc comme vous remarquez, madame oula double, la quantité d'ADN ou 2Q. هنا كانت عندي molécule وحده ديال ADN, la quantité d'ADN كانت Q. هنا دابا ولاو عندي 2 molécules d'ADN. يعني chaque chromatide, donc هاد le chromosome اللي غنعاود نرسم لك هنايا مرتبطين les deux chromatides par un centromère. هاد الكروماتيد فيها une molécule d'ADN والكروماتيد الثانية فيها une molécule d'ADN. donc chaque chromatide ديال الكروموزوم ديالي كامل كل chromatide est composé d'une molécule d'ADN. دونك عندي جوج لاد دي ان، داكشي علاش لا كونتيتي دا دي ان ولات 2 كيو. وحنا عارفين باللي اون فوا لا سيلول ال فيني لانترفاس ال فا اونتري اون ميتوز. اجي نشوفوا دابا نعطيكم بحال هكا لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا. فهذه هي لا ميتوز. هنايا كاسكو جو ريمارك بلي لا كونتيتي دا دي ان ال ريست ستابل في 2 كيو تو سامبلومون. علاش؟ لان ميتوز باش كتبدا بروفاز. بروفاز شنو كيبدا يدير الكروموزوم؟ يلاه il commence à se spiraliser. دونك باقي عندي دو كروماتيد، يعني باقي عندي دو ادي ان. داكشي علاش عندي 2 كيو. انا ساليت مع البروفاز، دونك عندي هنايا مرحله البروفاز. في الميتافاز اللي غنرمز ليها بام اشنو تيوقع الكروموزوم؟ il devient bien spiralisé est nettement visible où les chromatides راهم باقيين مع بعضياتهم. deux chromatides donc deux ADN. داكشي علاش la quantité d'ADN كتبقى مازال 2 q. ولكن في l'anaphase qu'est-ce que je remarque بلي les deux chromatides vont se séparer وكيوليو sous forme de la lettre V. وحده غتمشي لواحد لو بول ديال لا سيلول والكروماتيد الثانيه غتمشي لوتر بول دو لا سيلول. دونك لا كونتيتي d'ADN تقسمات ليا النص. كل كروماتيد ولات بوحدها، كل كروماتيد ولات فيها اون سول موليكول دي ان. داكشي علاش هبطات لينا لا كورب ديالنا الكيو، لان كل كروماتيد دابا فيها ادي ان وحده. الكروموزوم فيس ديالي ولا فيه اون سول موليكول دي ان. دونك هنايا فين كتكون عندي لانافاز. دونك من بين لي زيكزارسيس كيبقاو يطلبوا منكم تحددوا هاد المراحل او نيفو دو لا كورب. واخر حاجه une fois l'anaphase كندخلوا للتيلوفاز. التيلوفاز شنو تيوقع؟ chaque chromosome fils il va commencer à se déspiraliser وغيدخل في une cellule fille. donc chaque cellule fille غيولي فيها عاوتاني un seul chromosome fils c'est-à-dire une seule molécule d'ADN. داكشي علاش كتبقى ستابل في كو. وهنايا دونك غادي تكون لا تيلوفاز. وهذا كامل من هنا حتى لهنايا c'est un cycle cellulaire. Bien, alors maintenant, بغينا نشوفوا le mécanisme de la réplication d'ADN. C'est-à-dire, أنا تنقول بأن l'ADN va se dédoubler, mais comment se fait هاد la duplication ديال l'ADN ديالنا؟ alors في الأول حطينا جوج ديال لي تيوري. قلنا هذه هي لا موليكول d'ADN. دونك باش نقربك أكثر في الانترفاز ياك شنو درنا في لا كورب ديالنا؟ درنا اون كورب كوم سوسي وسمينا دابا نحبس انا حد الانترفاس ما همانيش دابا لا ميتوز. قلنا عندنا 3 فاز جي 1 S ou G2. Première phase de croissance, phase de synthèse, deuxième phase de croissance. Le chromosome G1 il est non dédoublé, باقي. La cellule là, elle est en train de se préparer. S كيبداو يبانوا لنا les yeux de réplication كيبداو يدوبل في شي بلايصات. في G2 كيكون il devient totalement dédoublé. وشنو قلنا بان الكروموزوم il est composé d'une molécule d'ADN. يعني مادام تنقول لك انا الكروموزوم باقي منه واحد يعني كيتكون من une seule molécule d'ADN. و l'ADN راه il est composé de deux chaînes de nucléotides. هذه l'ADN ديالي. هنايا l'ADN commence à se dédoubler في شي بلايصات. هنا كتكون لا موليكول d'ADN دوبلات كومبليتوم. دونك ولاو عندي جوج ديال لي موليكول d'ADN و بيان سور راهما كيتكونوا في وسط من الكروماتيد ديالنا.
كيرتبطوا مع بعضياتهم بان سنترومير. دابا بغينا نشوفوا الانتقال من هاد لا دي ان موليكول وحده لدو موليكول ديال الا دي ان. عطينا لا تhéorie الاولى. لا بروميير تhéorie قلنا peut-être que la molécule d'ADN كتحتفظ براسها ياك وكتعاود دونك هذه هي لا موليكول ديال الدي ان ديالنا. وشنو كدير ملي كتبغي دوبليكي راسها؟ كتحتفظ بنفسها كيف ما هي وكتعاود دونك اللي درتو بالاحمر هي اللي يلاه تكونت جديده كتعاود تستعمل لي كونستيتيون ديال لو ميليو. وشنو لا دي ان سي لي كومبوزي دو دو شين دو نوكليوتيد دونك غادي تاخذ لي نوكليوتيد اللي موجودين في لو ميليو وتلصقهم مع بعضياتهم وتكون لينا اون نوفيل موليكول دا دي ان اللي من بعد غيرتبطوا بسونترومير فتيبانوا لنا حنايا سو فورم دان كروموزوم ديدوبلي. الفرضيه الثانيه شنو هي لا دوزيام تيوري؟ كنقولوا باللي لا موليكول دا دي ان ديالنا ما احتفظتش بنفسها كامله. اشنو دارت؟ لي دو بغان سو سون سيباري donc ce sont les anciens brins, les brins القدامين وكل ancien brin va synthétiser sur lui-même un nouveau brin en utilisant les constituants ديال le milieu وغيرتبطوا مع بعضياتهم بان سنترومير دونك ديما تيبان ليا الكروموزوم ديالي. دونك باش نعرفوا ماتنون شكون لا تيوري اللي صحيحه هذه كنسميوها لا تيوري conservatif modèle conservatif. علاش كنسميو موديل كونسيرفاتيف؟ يعني الا كونسيرفي راسها كامله وصاوبات وحده اخرى جديده. دوزيام تيوري كنسميوها موديل سيمي كونسيرفاتيف. سيمي يعني النص يعني احتفظت غير بالنص ديالها القديم وصاوبات عليها نص جديد. دونك باش نشوفوا شكون هي لا تيوري لي جوست درنا دوز اكسبيريونس اللي ما تفهموش التلاميذ بزاف. هي ليكسبيريونس دو تايلور اللي هي ساهله انا غنشرحها لكم ماتنون فيت في باش تشوفوا باش نكتشفوا شكون لا تيوري اللي صحيحه واش الكونسيرفاتيف ولا سيمي كونسيرفاتيف. الوغ ليكسبيريونس دو تايلور اشنو درنا؟ خدينا دي سيلول ديال اون راسين واحد الجذور وهادو مجموعه ديال لي سيلول حطيناهم في ان ميليو اللي كيوفرنا لهم توت لي كونديسيون اللي خاصهم باش لي سيلول فون كومونسي ا سو مولتيبليي. وعطيناهم لي نوكليوتيد اللي خاصين عطيناهم نوكليوتيد اللي كيحمل باز ازوتي اللي كيحمل سي جي وليني تي حطيناها راديو اكتيف. شنو تنقصدوا بلا راديو اكتيفيتي؟ راديو اكتيف يعني كان لا موليكول ديالنا هذه تيمين كنموديفيوها اون لا موديفي شي شويه في لي زاتوم ديالها وكتولي مشعه راديو اكتيف. بيان سور ا لو نو انا ملي نجي نطلع عليها غير بعينيا ما غتبانش ليا فيها الضوء ولكن كندوزوها في واحد لا راديو واحد لاباراي كتسمى اون راديو وديك الساعه تتبان لي انا مشعه. دونك انا في الاكسبيريونس ديالي فين ما تيبان لي داك الضوء داك الاشعاع لا راديو اكتيفيتي كنعرف تما راه عندي تي حيت هي تيمين حيت هي اللي حطاها انا راديو اكتيف. الوغ حطينا لي سيلول ديالنا وخليناهم بوندون لانترفاز اي ميتوز وميتوز حبسناها on a ajouté la colchicine. Vous vous rappelez de la colchicine؟ قلت لكم la colchicine on la ajoute pour arrêter la mitose en métaphase. هذه صافي خصك تكون عارفها وحافظها. دونك لا سيلول لي سيلول ديالنا شنو غيديروا الانترفاس وغيديروا لا ميتوز ولكن في لا ميتوز غيحبسوا في لا ميتافاز. وعلاش كنبغيو نحبسوهم في لا ميتافاز؟ حيت في لا ميتافاز كيكونوا لي كروموزوم نيتمون فيزيبل فكيتسهل علينا الدراسه ديالنا عليهم. الوغ نا سيغتان سيلول دونك اللي بلوكيناهم في الميتافاز مشينا طلينا على لي كروموزوم داكوغ ولقينا قبل ما نقول لكم ليطاب المواليه لقينا باللي لي كروموزوم اللي حصلنا عليهم ديال هاد لي سيلول هادو من بعد ما حبسناهم في الميتافاز لقيناهم لي دو كروماتيد ديال الكروموزوم اي راديو اكتيف. دونك هذا اللي كندير لك بالاحمر يعني عندي لا راديو اكتيفيتي. دونك لي دو كروماتيد ديال الكروموزوم ديالنا سون راديو اكتيف. حنا نفهموا من بعد هادشي. هذه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب شنو درنا؟ شدينا سيغتان سيلول دونك شي وحدين بلوكيناهم في الميتافاز الاخرين دي سيلول وحده اخرين خليناهم ما بلوكيناهمش خليناهم. شدينا هذوك لي سيلول وضعناهم عاوتاني دونك سوبوزون 4 مثلا 4 هما اللي بلوكيناهم في الميتافاز ومشينا نشوفوا لي كروموسوم كيولاو وواحد 4 واحد اخرين
هزيناهم من هاد لو ميليو وحطيناهم في ان اوتر ميليو اللي فيه حتى هو توت لي كونديسيون اللي خاصينهم وعطيناهم لي نيوكليوتيد ا و سي و جي ولكن دابا تي حطيتها عاديه نورمال ال ني با راديو اكتيف متفقين الوغ من بعد لا ميم شوز خلينا لي سيلول داروا لنا الانترفاس وخليناهم داروا الميتوز ولكن في الميتوز عاوتاني حبستهم في الميتافاز ومن حبستهم في الميتافاز مشيت نطلع على لي كروموزوم ديالي كي دايرين اش كيبانوا ليا باللي لي كروموزوم ديالنا باللي ils sont hybrides هي هجين معناتها مخلط شنو معناتها مخلط كيبان ليا ان كروموزوم كي ني با راديو اكتيف ما فيه لا اشعاعيه لا ضوء لا والو و لوتر كروماتيد فيها الضوء وكروماتيد الثانيه elle est radioactive donc مخلط d'accord même chromosome chromatide elle est non radioactive ou chromatide الاخرى elle est radioactive l'étape qui suit اشنو درنا كيف ديما هاد لي سيلول شي وحدين حبسناهم في لا ميتافاز وشي وحدين ما حبسناهمش وهزيناهم وحطيناهم عاوتاني ديما في ان ميليو عادي اللي فيها تيميدين نون راديو اكتيف وهادوك لي سيلول ديالنا اللي حطيناهم خليناهم عاوتاني شنو خليناهم داروا انترفاز بلس ميتوز وحبسناهم عاوتاني في الميتافاز ومشينا نطلعوا على لي كروموزوم ديالنا اشنو كنلقاو باللي دو تيب دو كروموزوم بانوا لنا عندنا يا اما الكروموزوم il est totalement non radioactif ما تيبانش فيه كاع لا راديو اكتيفيتي او لا دي كروموزوم هيبريد يعني اللي نصو راديو اكتيف والنص الاخر هذا نون راديو اكتيف والاخر راديو اكتيف دونك دابا هاد ليكسبيريونس هادي غتعاوننا باش نعرفوا لا تيوري لا بلو جوست واش سيمي كونسيرفاتيف ولا لا تيوري كونسيرفاتيف الوغ تبع معايا مزيان الامور سهله انا نشرح لك غنعطي التيوري اللي خاطئه وغنتاكدوا من تيوري جديده ها انت تبع معايا فا اون فا سوبوزي بلي لا تيوري يعني لو موديل كونسيرفاتيف هو اللي صحيح ça veut dire quoi نبداو بهاد لي سيلول اللي كانوا عندي هنا يعني لا بروميير ايتاب داكوغ لا بروميير ايتاب عندي لا سيلول ولا سيلول فوسط منها الكروموزوم والكروموزوم قلنا il est composé d'une molécule d'ADN داكوغ ناخذ لك دابا لا موليكول ديال دي ان نعطي الترتيب ديال النيكليوتيد على الله ناخذوا حنا غير واحد 4 النيكليوتيدات باغ اكزومبل هاد الموليكول ديال دي ان فيها ا سي ا جي باغ اكزومبل وهنايا نزيدو هنايا واحد تي هنا دونك غتكون ديما قبالت ا عندي تي سي قبالتها جي تي سي وعندي هنايا ا D'accord? Alors, la molécule d'ADN d'Yali, elle va entrer en interphase, yani elle va se dédoubler pendant l'interphase, ou la cellule va entrer en mitose. D'abord, il a le modèle il est conservatif. شنو معناتها conservatif؟ يعني la molécule d'ADN من تدخل l'interphase غتحتفظ براسها كامل وغتستعمل les constituants ديال le milieu. Donc اجي تشوف ها هي غتدوبل راسها ودابا غادي تصاوب une autre molécule d'ADN en utilisant les constituants ديال le milieu. constituants ديال le milieu شنو عندي les nucléotides كاملين ولكن تي حطاها radioactive. Donc, la molécule d'ADN, من غادي تجي تصاوب une autre molécule d'ADN وحده اخرى يعني تدوبل راسها غتستعمل لي نيوكليوتيد ديال لو ميليو دونك شنو غادي دير غتعاود تصاوب ا سي تلصقهم ا جي ولكن تي اللي غتستعمل الي راديو اكتيف هنا عاوتاني من غتجي تصاوب لي زوتر نيوكليوتيد غتستعمل تي لانه راديو اكتيف هنايا عاوتاني عندي واحد تي والاخرين ils ne sont pas radioactif. ومن بعد اشنو غيوقع هادشي سي لو كروموزوم كي devenu dédoublé دونك لا سيلول ديالي ديدوبلات لي كروموزوم باردون ديدوبلاو ومي كتدخل لا سيلول لا ميتوز كتمشي للانترفاز فاشنو تيبان لنا الكروموزوم كي غيبان لي دابا الكروموزوم في هاد الحاله هادي عندي كروموزوم كل كروماتيد فيها ادي ان هاد الكروماتيد فيها هاد الادي ان وهاد الكروماتيد فيها هاد الادي ان ومرتبطين بان سنترومير الوغ كاسكو جو في ريماركي في الحقيقه الا كانت عندي هاد الحاله هاد الادي ان واش فيها شي تي راديو اكتيف لا دونك ما غايبانش راديو اكتيف هاد لا كروماتيد
وهاد لا دي ان فيها تي راديو اكتيف، يعني لا كروماتيد الثانيه غتبان ليا راديو اكتيف. دونك كو كان لو موديل اللي كتم به لا دوبليكاسيون دو لا دي ام سي ان موديل كونسيرفاتيف، يعني كتم في الحقيقه بهذه الطريقه، اشنو غادي نلقى؟ غادي نلقى عندي كروموزوم هيبريد، نصو راديو اكتيف ونصو نو راديو اكتيف. ولكن في الحقيقه واش داكشي اللي لقيت؟ لا، ماشي داكشي اللي لقيت باللي لي دو كروماتيد سون راديو اكتيف، يعني في الحقيقه هاد لا تيوري هادي خاطئه. دونك اوتوماتيكمون لا دوزيام تيوري اللي هتكون صحيحه اجي نتاكدوا منها. دونك لا دوزيام تيوري اشنو قلنا؟ لا موليكول ديال دي ان ديالي ناخذوها هي النيت ا سي ا جي تي. دونك عندنا ا سي ا جي تي، ودونك هنا عندي تي جي تي سي. Alors la molécule d'ADN ديالي من غتبغي تدخل في الانترفاز elle va se dédoubler. قلنا شنو هي الموديل الثاني؟ لو موديل سيمي كونسيرفاتيف، يعني غيتفارقوا ليها لي دو بغان ديالها، غيتفارقوا على بعضياتهم ا سي ا جي تي. ها هو الاولاني رسمته هنا والثاني غنرسمو هنايا تي جي تي سي ا. اي شاك بغان الاولاني الاصلي القديم ديال لا موليكول مير الادي ان الاولى il va synthétiser sur lui-même une molécule جديده، une chaîne جديده. c'est-à-dire غنرسم هنايا لا دوزيام شين، ومن غادي تبغي تصاوب راسها elle va utiliser les constituants du milieu ا سي و جي عاديين، ولكن تي راديو اكتيف. دونك هنا غنرسم تي بالاحمر، سي عادي غيلصق حداه جي، ا غتلصق حداها تي راديو اكتيف، ثم عندي سي وهنا عندي ا. الدوزيام بغان غيلصق حداه ا سي ا جي، و ا غتلصق حداها تي راديو اكتيف، وغيرتبطوا مع بعضياتهم باش يعطيني لو كروموزوم ديالي. دونك كاسكو جو في روماركي في لو كروموزوم ديالي اللي هو هذا، ياك شاك كروماتيد غتكون فيها الادي ان، هذه فيها هاد الادي ان وهاد الكروماتيد فيها هاد الادي ان. اجي شوف معايا الادي ان واش فيها لا راديو اكتيفيتي؟ وي، دونك هاد الكروماتيد غتبان ليا فيها الضو لا راديو اكتيفيتي، وهاد الادي ان حتى هي فيها لا راديو اكتيفيتي، دونك حتى هي غيبان ليا فيها الضو. دونك غيبان ليا كروموزوم توتالمون راديو اكتيف، وراه داكشي اللي حصلنا عليها في ليكسبيريونس ديالنا. دونك هذه لا تيوري لا بلو جوست، يعني ان لا دي ان ديالنا quand il veut se dupliquer, les deux brins, anciens brins se séparent et chaque ancien brin va synthétiser sur lui-même un nouveau brin. دونك الا فهمت هذه مزيان راه الله يجعل البركه، حيت هذا هو المهم، يعني كيفاش كتم لا دوبليكاسيون ديال دي ان. مي انا غادي نزيد نشرح لكم غير حد هنايا باش تفهموا على الاقل ليتاب كي سوي، الا كنتو ما فهمتوهاش في لو كور. الوغ ليتاب سويفونت اشنو درنا؟ شدينا سيغتان سيلول ياك اللي كانوا هنايا وعاودنا دخلناهم في ان اوتر ميليو، مي اللي فيه كاع لي نوكليوتيد كي نو سون با راديو اكتيف. يعني دابا هذه هي لا سيلول ياك elle a dupliqué son ADN ولا سيلول دارت الانترفاس. دابا راها في الميتافاز كيبان الكروموزوم نيتمون فيزيبل، ومورا لا ميتافاز شنو عندي لانافاز، يعني لي دو كروموزوم فون سو سيباري، ها هو الاول وها هو الثاني تفارقوا، ومن بعد لا سيلول مير va se diviser en deux. Par exemple étranglement هنا عندي لي راسين، يعني غتكون par la formation de la paroi squelettique. دابا هذا ماشي هو المهم. الوغ هنايا غيكون عندي لو كروموزوم راديو اكتيف كروموزوم فيس، وهنا الكروموزوم فيس راديو اكتيف. دابا شاك سيلول مير ياك شديت دابا هاد لا سيلول وفين حطيتها في un milieu qui contient les constituants كاملين qui ne sont pas radioactifs. donc اجي خد معايا وهاد لي دو كروماتيد كل وحده شنو فيها une molécule d'ADN وهذه molécule d'ADN. يعني on va prendre par exemple هاد الكروموزوم ياك ها هي لا موليكول دو دي ان اللي فيه، يعني هاد موليكول دو دي ان جات عند واحد لا سيلول ما سيلول في باردون، والموليكول دو دي ان الاخرى مشات عند اون اوتر سيلول في. دونك حنا ناخذوا هاد لا سيلول اون فا سوبوزي كو بلي فيها هاد لا موليكول بهاد الشكل هذا. يلا اجيو نشوفوا هنا دابا شنو غادي يوقع. نرسموا
chromosome ديالنا قلنا كي كيبان لنا كله radioactif والchromosome il est composé de la molécule d'ADN نكبروا الموليكول d'ADN ديالنا هي هذه دونك اشنو عندي فيها عندي فيها A C A G T هادو كاملين سونو radioactif والجهه الاخرى T غيكونوا radioactif T G C A D'accord. Donc la cellule phi d'abord اشنو غدير حطيتها في هذا لو ميليو حتى هي غتدخل في الانترفاس يعني حتى هي غادي تدوبل لا دي ان ديالها غدوبل الكروموزوم يعني غدوبل لا دي ان دونك غنكملوا بنفس الطريقه قلنا لو موديل سيمي كونسيرفاتيف دونك شنو غيديروا لنا عاوتاني هاد لي دو برا ils vont se séparer غيتفارقوا غنعاود نكتبهم ا سي ا جي تي وهنايا عندي هذا راديو اكتيف اللي هما تي ونكتب لي زوتر نوكليوتيد اي شاك بغان قديم غيركب عليه بغان جديد وغيستعمل لي كونستيتيون ديال الميليو لو كلهم نو سون با راديو اكتيف دونك هذا غيركب عليه تي جي تي سي ا وهذا غيركب عليه عاوتاني ا سي ا جي تي وغيرتبطوا مع بعضياتهم بان سنترومير وغيبان ليا دابا الكروموزوم ديالي غيسالي الانترفاز غيدخل الميتوز غنحبسو في الميتافاز دونك كل كروماتيد هاد الكروماتيد فيها هاد لا دي ان وهاد الكروماتيد فيها هاد لا دي ان اجي نشوفو دابا كي غيبان لنا الكروموزوم ديالنا هذا واش فيه شي تي راديو اكتيف لا دونك غيبان نون راديو اكتيف وهذا فيه لي تي راديو اكتيف دونك هاد الكروماتيد غتبان لنا راديو اكتيف دونك اسكون remarque on a obtenu des chromosomes hybrides نصهم راديو اكتيف باردون ما كتبانش لا فوتو سمحوا لي نصهم راديو اكتيف ونصهم ماشي راديو اكتيف وداكشي اللي حصلنا عليه يعني مادام هادشي اللي كتبنا واللي حللنا كيطابق مع النتيجه ديالنا يعني في الحقيقه la réplication de l'ADN se fait selon le modèle semi-conservatif. هادشي دابا اللي خاصك تشد من هاد لي زيكسبيريونس كاملين ان la molécule d'ADN ملي كتبغي تدوبل راسها les deux brins vont se séparer et chaque ancien brin va synthétiser sur lui-même un nouveau brin.